ماں کے پیٹ سے 18 پاروں کے حافظ قرآن. آج بچے ہمارے گھروں میں بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن سالوں سال گزر جاتے ہیں بچے کو سکھاتے ہوئے کہ بیٹا یہ کہو، امی کہو، ابو کہو، چاچا کہو، دادا کہو، دادی کہو، تب جا کر کے ہمارا بچہ کہنا شروع کرتا ہے. لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں 18 پاروں کے حافظ قرآن تشریف لا رہے ہیں. حضرات محترم عرض کرتے ہیں اے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 18 پاروں کے حافظ قرآن دنیا میں تشریف لائے، کیسے؟ جواب ملتا ہے سنو، میری ماں فاطمہ ام الخیر 18 پاروں کی حافظ قرآن تھیں اور وہ صبح کو نماز فجر کے بعد جب تک 18 پاروں کی تلاوت نہ کر لیتی تھیں کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھیں. اور میں شکم کے اندر تھا، میری ماں بآواز بلند 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی. میں نے 9 مہینے تک لگاتار اپنی والدہ کی شکم انور کے اندر میں نے 18 پاروں کی تلاوت کو روز سنا ہے، روز سنا ہے، روز سنا ہے، کنٹینیو سنا ہے، اور میں نے سن سن کر کے 18 پاروں کو یاد کر لیا. حضرات محترم اس بات سے ہمیں خبر کیا ملتی ہے کہ ماؤں کا اثر پورا بچوں پر پڑتا ہے. اگر ماں جب حاملہ ہے، آنے والا مہمان شکم کے اندر ہے، تو چاہیے کہ ماں کو ہر وہ کام کرنا چاہیے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہے. ان کاموں سے بچنا چاہیے جن سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. حضرات محترم آج ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، جب بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ اکبر رو رہے ہیں، بچے کو چھپا رہے ہیں دادا، کبھی دادی چھپا رہی ہیں لیکن چپتا ہی نہیں ہے، کبھی ماں چھپا رہی ہے چپتا ہی نہیں، کبھی باپ بھی چھپا رہا بیٹا چپ جا، بیٹی چپ جا، چپتا ہی نہیں. پتا چلا یہ چپ ہی نہیں رہا ہے. اماں کہے گی وہ میرا فون رکھا ہے، وہ میرا فون رکھا ہے. فون اتنا بڑا ہاتھ نہیں ہے جتنا بڑا فون ہے آج کل. میرا فون رکھا، اس کو لاؤ، لا کر کے گانا چلا کر کے دو. یہ کڑوی سچائی بتا رہا ہوں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. آپ جائزہ خود لے لیں اپنے گھروں کے بچوں کا. اللہ اکبر، فون لایا جاتا ہے، فون میں گانا چلا کر کے جیسے اس 2 مہینے کے بچے کے سامنے رکھا، نہ دادا سے چھپا تھا، نہ دادی سے چھپا تھا، نہ ماں سے چھپا تھا، جیسے ہی گانا چلا ہے فوراً خاموش ہو گیا. بتائیں یہ بات اگر غلط ہے تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں امام صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ حالات ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یہ جو 2 مہینے کا ہو چکا ہے دنیا میں آنے کے بعد، جب یہ شکم مادری میں تھا تو اس کی ماں نے اس بات کا خیال نہ کیا کہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تھی یا سیریل دیکھنے چاہیے تھے، مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی یا گالی گلوچ کرنا چاہیے تھا. اللہ اکبر. حضرات محترم سنو میری ماں بہنوں بیٹھی ہو یہاں، اگر تم یہ چاہتی ہو تمہارے بچے تمہاری باتوں پر عمل کریں، نمازوں کی پابندیاں کریں، تمہارے فرما بردار بن جائیں، تو پہلے تمہیں قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، پہلے تمہیں نمازوں کو پڑھنا ہوگا. جب تم پڑھو گے تو تمہارے بچے بھی دیکھ کر کے پڑھیں گے. حضرات محترم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 18 پاروں کے حافظ قرآن ماں کے پیٹ سے تشریف لائے ہیں. اور کیوں نہ لائیں، ماں بھی تو فاطمہ ام الخیر ہیں. آج کل کی ماں نہیں کہ فجر میں رات کو سو رہی ہے 12 بجے اور صبح کو اٹھ رہی ہے 10 بجے. یہ حالات ہیں ہمارے گھروں کے. اور کہا جائے کہ یہ کیا ماحول نہیں، ماڈرن دور چل رہا، ماڈرن ہو گئے ہم. ایسے ماڈرن ہو گئے کہ ہم نماز کو بھول گئے، قرآن کو بھول گئے. مطلب رات کو سونا چاہیے تھا تو رات کو 2 بجے تک جگ رہے ہیں، ہم گھوم رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، اور صبح کو 10 بجے تک سو رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر کہہ رہے ہیں گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی. بتاؤ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے؟ امام صاحب کے پاس پہنچ رہی ہے، مولانا صاحب میرے شوہر بہت کما رہے ہیں، 50,000 روپے مہینے کی تنخواہ ہے، لیکن گھر میں برکت ہی نہیں ہو رہی. امام صاحب کوئی ایسا تعویذ بنا دو جو گھر میں برکت ہو جائے. ایک تعویذ نہیں، 1000 تعویذ
पूरे घर के हर कोने में टांग दे, अपने शोहर के गले में टांग दे, 10 अपने शोहर के गले में टांग ले। लेकिन अगर कुरान की तिलावत नहीं है, नमाजों की पाबंदियां नहीं है, बरकत नहीं होने वाली। रिज्क मिलेगा। आप कहेंगे इमाम साहब इतनी बड़ी बात कैसे कर रहे हो? सुनो, हुजूर फरमाते हैं जब अजान होती है रूए जमीन की दौलत मस्जिदों में इकट्ठी कर ली जाती है। अल्लाह अकबर। जो नमाज के लिए आता है दौलत के साथ बरकत दी जाती है। रिज्क देने का वादा रब ने किया है। नमाज ना पढ़ोगे रिज्क मिलेगा, लेकिन सिर्फ रिज्क मिलेगा, बरकत नहीं मिलेगी। अब बताओ, बरकत चाहते हो या सिर्फ रिज्क चाहते हो? रिज्क के साथ साथ बरकत भी चाहते हैं। तो अगर बरकत चाहते हो तो अल्लाह का फरमान है, नबी फरमाते हैं कि सुबह के वक्त तुलुए फज्र रिज्क बांटा जाता है, रिज्क तकसीम होता है। अब जरा मुझे बताएं, अगर हम उस वक्त सो रहे हैं तो हमें रिज्क मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमें क्या चाहिए? हम सुबह को उठ करके नमाज फज्र अदा करें, बारगाह मौला में दुआ करें, मौला तूने जिंदगी अता की, मौला इस जिंदगी में मुझसे वो काम ले ले जिसमें तू और तेरे रसूल राजी हो जाए, ताकि मेरी दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब हो जाए। हजरात मोहतरम फातिमा उम्मुल खैर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की वलिया गुजरी हैं और हुजूर गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम भी अल्लाह के वली गुजरे हैं। रिवायत के अंदर आता है गौस आजम की जो फूफी थी, फूफी समझते हैं ना आपने, फूफी बुआ जिसको कहते हैं, वो भी अल्लाह की वलिया गुजरी हैं। हजरात मोहतरम, जिस घर में बाप अल्लाह का वली हो, माँ अल्लाह की वलिया हो और फूफी अल्लाह की वलिया हो, नाना अल्लाह के वली हो, फिर उस नवासे का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम, एक रिवायत मेरे जहन में आ गई। हुजूर गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फूफी बुआ की बारगाह में कुछ लोग इकट्ठा होकर के आए और आकर के कहने लगे, ऐ अल्लाह की वलिया, कहत साली पड़ चुकी है, बारिश नहीं हो रही है, चरिंद परिंद परेशान है, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। ये औरत की शान बता रहा हूं आपको। आज हमारी माँ बहनें कहती हैं औरतों की कोई शान नहीं है, औरतों को कोई मकाम नहीं मिला। औरतों को मकाम तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन अपने मकाम को हमारी माँ बहनें खुद भूल चुकी हैं, खुद भूल गई। इनकी शान का आलम तो ये है कि जब ये घर में आती हैं, पैदा होती हैं, जिस घर में पैदा हुई, पैदा होते ही अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर में तशरीफ ले आते हैं। बाप के लिए रहमत बन जाती है बेटी। जब ये शादी होने के बाद, निकाह करने के बाद, सुनो बैठी हो तुम भी यहाँ, तुम कहती हो हमारी हमें मकाम नहीं मिला, हमें मरातिब नहीं मिले। सुनो, जब शादी होने के बाद शौहर के घर जाती हैं हमारी माँ बहनें, अल्लाहु अकबर, शौहर के लिए बरकत बन जाती है और इसके मकाम को और बुलंद कर दिया जाता है। जब अल्लाह औलाद देता है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत बन जाती है ये। अब बताएं औरत का मकाम कितना बुलंद है कि इसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी, कदमों के नीचे जन्नत औरत के। और औरत कह रही है हमें तो कुछ मिला ही नहीं, मिला तो है लेकिन तूने पहचाना नहीं। अल्लाहु अकबर। आ गए लोग, अर्ज करने लगे, ए अल्लाह की वलिया, कहत साली पड़ गई है, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें, अल्लाह बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। रिवायत के अंदर आता है आपने झाड़ू उठाई, पर्दा किया, अपने सहन में झाड़ू लगानी शुरू कर दी और झाड़ू से जैसे ही निपटी है, मुकम्मल की है झाड़ू, झाड़ू लगाने के बाद फारिग हुई हैं, अब मुसल्ला बिछा करके बैठी हैं और बारगाह मौला में अर्ज करती हैं, ए मालिको मौला, मैंने अपने सहन में झाड़ू लगा दी है, मौला छिड़काओ तू फरमा दे, मौला छिड़काओ तू फरमा दे। क्योंकि अल्लाह वालों की बातों का आलम अलग होता है, इनकी बातों के अंदाज अलग होते हैं, दुनिया वालों की समझ में नहीं आया करते हैं। जैसे ही इतना कहा है, हाथ नीचे नहीं आए हैं, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। सुभान अल्लाह। कौन है? ये भी औरत है, ये भी औरत है कि जब बारगाह मौला में दुआ की है तो इतने हाथ नीचे ना आए हैं, अल्लाह ने बारिश नाजिल फरमा दी है। अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम, हमें सबक मिलता है कि अगर हमारे घर की औरतें भी अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करें,
تو انشاءاللہ اللہ انہیں مقام بلندیاں عطا فرمائے۔